ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਕਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੱਗ ਨਾਲ, और जानते हाँ उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के अगले की कदम होंगे सिख वैलफेयर वास्ते, तो उन्होंने की प्लैनिंग बनाई है सिख वैलफेयर के लिए इस सीट पर बैठ के। आओ करते हैं एक छोटी जी खास मुलाकात। साढ़े विच आ चुके हैं दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के नवे मैंबर की तरह ज्वाइन किया है जिन्होंने सरदार कवलजीत सिंह जी। कवलजीत सिंह जी, असी अपने चैनल सिख मसले के सारे दर्शकों वालों सब तो पहले तुहानू जी आयां नू कहने हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कवलजीत सिंह जी, असी अज तुहाडे कोल आए हाँ, असी जानना चाहते हैं तुसी रीसेंटली माइनॉरिटीज़ कमीशन के मैंबर के तौर पर एक पोस्ट ज्वाइन की है। तुसी इस पोस्ट से आने तो बाद की तुहाडी प्लैनिंग है सिख वैलफेयर वास्ते, सिख बच्चों की भलाई वास्ते तुसी की स्कीम्स लॉन्च करनी है या की स्कीम्स चल रही हैं, उन्होंने किस मैकेनिज़म नाल तुसी इंप्लीमेंट करना है, कुछ सानू थोड़ा जिहा दर्शकों को दसोगे? देखो जी, सानू हाली ज्वाइन कीतियां 3-4 दिन होए ने। असी ऑफिशियल अपने जिहड़े ऑफिशियल्स हैगे ने माइनॉरिटी कमीशन दे, इन्हां कोलों जिहड़ियां भी वेरीअस साडियां वैलफेयर स्कीम्स गौरमेंट ने लॉन्च कीती हुए ने उहदे बारे जानकारी लै रहे हैं। और कोशिश मेरी यही होएगी कि जिहड़ियां भी वैलफेयर स्कीम्स केजरीवाल जी ने सानू दित्तियां होईयां ने, जिहड़ियां साडे विच हैगियां ने, कागज़ां 'च हैगियां ने, और असीं जिहड़ी इंप्लीमेंट अज तक नहीं कीतियां वो असीं जल्दी तो जल्दी इंप्लीमेंट करिए और जिहड़े लोड़वंद लोग ने इन्हां तक यह सारियां स्कीमां पहुंचण और सही तरीके नाल पहुंचण। इन्हां दियां बैंक डिटेल असीं मंगावांगे, इन्हां दे बैंकां 'ਚ सिद्धे पैसे जाणगे। बाकी कुछ सिख भलाई दा जिहड़ा काम है मेरा पहला यही काम होएगा, किस तरीके नाल मैं कम्यूनिटी नूं या मैं जिहड़े अल्पसंख्यक लोग ने इन्हां दी भलाई वास्ते वध चढ़ के काम करा। मैं इस काम वास्ते 24/7 अवेलेबल हाँ। कोई भी बंदा किसी भी बिना झाके तो, बिना किसी हेजिटेशन तो सानू अप्रोच कर सकता है। असी प्रण करने और प्रॉमिस करने सारे बंदियां नूं कि कोई भी काम इमीडिएट होएगा, विदाउट डिले होएगा, बिना किसी हैसल तो होएगा। यही मेरा तुहानू कहना। की कुछ इस तरह दी स्कीमां भी हैगियां जिहड़ियां सिर्फ कागज़ां तक सीमित रही, जिस तरह कि तुसीं सानू दस्सिया कि कुछ स्कीमां जिहड़ियां कागज़ां तक सीमित है, असीं उन्हां नूं भी इंप्लीमेंट करन दी कोशिश करांगे। क्या पिछले समय कुछ इस तरह दी स्कीमां सी जिहड़ियां गवर्नमेंट ने दित्तियां बट माइनॉरिटीज़ कमीशन दे एंड ते आके रुक गईयां ते इंप्लीमेंट नहीं हो सकियां? कई स्कीमां सानू साडे इत्थे दे स्टाफ मैंबर दसदे ने कि लॉन्च ही नहीं हुईयां, लोगों तक उन्हां दा जिहड़ा एक बेनीफिट पहुँचाना चाहिए नहीं पहुँचिया। असी सारियां स्कीमां स्टडी कर रहे हैं। साडे आयोग के जिहड़े दूजे मैंबर ने या चेयरमैन साहब ने, असी इकट्ठे बैठ के यह विचार कर रहे हैं कि किस तरीके नाल अल्पसंख्यक जिहड़े साडे लोग ने उन्हां तक इहदा बेनीफिट पहुँचाया जाए। बच्चों की एजुकेशन, बुजुर्गों की पेनशन, होर कोई असी सोच रहे हैं कि किसी तरीके नाल बिजनेस लोन की भी कोई प्रोविजन बने। काफ़ी सारिया स्कीमां चल भी रही ने और असी गौरमेंट नूं अपनियां भेजांगे, रिक्वेस्ट भी भेजांगे कि सानू इस तरह स्कीमां होर लॉन्च कीतियां जाण जिहदे नाल असी लोगों की वधेरे तरीके नाल उन्हां दी हैल्प कर सकीए। साडा इक्को ही गोल है, सेवा और हर बंदे तक पहुँचना, यह साडा गोल है। अच्छा कवलजीत सिंह जी, पिछले कुछ समय के विच यह चीज़ देखी गई है कि माइनॉरिटीज़ कमीशन दी स्कीम्स सिर्फ उन्होंने लोगों तक इंप्लीमेंट होंदी है जिहड़े कि अपनी रूलिंग पार्टी के नाल जुड़े होंदे ने, ते कुछ इस तरह का मैकेनिज़म कुछ सोचा है तुसीं कि किस तरीके नाल पार्टीबाजी नूं माइनॉरिटीज़ कमीशन के कार्यकाज चों बाहर कढ़ना? तुसीं कोई इस कार्यकाल के अंदर किसी भी बंदे नूं स्टैप बदली ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, भावें किसी भी पार्टी नूं उहदी फेथफुलनेस हैगी है। सानू इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सानू यह देखना है किहड़ा बंदा लोड़वंद है, किहड़ा बंदा जैनुअन है, किसी बंदे दी मुश्किल तकलीफ़ां जिहड़ियां ने वो जैनुअन ने। असी पड़ताल करके
मैं दोबारा रिपीट कर रहा, पड़ताल करके ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੋਨਿਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ। ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਪੜਤਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੜਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਔਰ ਸ਼ੁਬਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਸੋਚੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਉਠਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਦਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਗਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਮ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਂਸੀ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਪਸੰਖਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਲਪਸੰਖਕ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲਪਸੰਖਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਪਸੰਖਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਦਿਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਡੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕਟਾਏ ਜਾਣ। ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਸਕੀਮਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਰਫਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।